لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد كأهم بفيت يجمرنو يا كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى من مربت درساتنا الحمد لله بالله سبحانه وتعالى فقد رمضان درسن رمضان ጨርሰን ለዛሬ የተለመደው ደርሳችን ላይ ከረመዳን በኋላ የመጀመሪያው ደርሳችን ላይ እንድንጣድ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለወፈቀን አላህን እናመሰግናለን። የዛሬው ደርሳችን ያው ባለፈው ካቆምንበት ነው የምንቀጥለው። ይሄውም ኪታቡ الصلاة بلوغ المرام كتاب الصلاة باب سجود السهو وسجود التلاوة والشكر يا سجود السهو سجود التلاوة يسجد الشكر رأس لي نبر يعلنو بزير السر بالفو حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم سورة النجم كرتو سجود التلاوة انداد الرقو بإمام البخاري زقبا لي يالون آيتنال اندزهم حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها متفق عليه نزولت حديثوج بمجمر أولي يا الله ملك تنيا نبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم كرتو سجود انداد الرقو يمي سيسيهون بهنياو حديث دقمو قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم زيد بن ثابت رضي الله عنه يون دمي توقعو كقراءوش مكاكل عندنا كتوقعو قراءوش مكاكل عندنا من هنا زيد بن ثابت رضي الله عنه كقراءوش عندنا يتوقعنا أن من على رضي الله عنه قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم النبي صلى الله عليه وسلم لي سورة النجم كراه اللاتشو وين بساتشو لساتشو كراهن فلم يسجد فيها بزالي نبي صلى الله عليه وسلم سجود على درقم متفق عليه أو سورة النجم فاسجدوا لله واعبدوا يميلو يمجرشو يسورة النجم آيات لي مالتنا بزي حديث لي تجماري كالفو تجماري يمنا من النصو عندنا سجود التلاوة ويم قرآن قرطو عند سو يسجود بوتا لي بميدرسበት ጊዜ አለመስገዱ ወንጀል አይደለም አለመስገዱ ወንጀል አይደለም بمعنى سجود التلاوة ከሱና ነው ማለት ነው ሱና ሙአከል ነው አንድ ሰው ሲቀራ ቢሰግደው ጥሩ ነው ካልሰገደውም ደግሞ ምንም የለበትም በሱ ላይ የሚለውን እናገኛለን በሁለተኛ ደረጃ ቁርአን አንድ ሰው በሚቀራ ሰዓት ቃሪኡ ስጁድ ካላደረገ አዳማጩ ስጁድ አያደርግም ቁርአን የሚያዳምጠው ሲቀራ የሚያዳምጠው ሰው ስጁድ ትላዋ ላይ ስለደረሰ ስጁድ አያደርግም የሚቀራው ሰው የስጁድ እስከሚያርስ ካደረገ ያደርጋል ካላደረገ ግን አያደርግም ማለት ነው ሌላው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዚህ ወቅት ላይ ሳይሰግዱ የቀሩበት ምክንያቱ ምንድነው እሱ የሚለው ብዙ ምክንያቶች መላምቶች ሊመጡ ይችላሉ አልተመቸም ወይም መስገድ የሚችሉበት ሁኔታ ላይ አልነበሩም ሌሎችም ማለት ግን በጥቅሉ አለመስገዳቸው የሚያሳየን ምንድነው እሱ የኢማሙ ሻፊዒ ኢማሙ ማሊክ እንዲሁም ኢማሙ አህመድ አቋም እንደምገልጽ እንደሚያሳየው ይሄ ምንድነው እሱ ስጁድ ትላዋ ሱና መሆኑን ያረጋግጥልናል ማለት ነው በዚህ ከዚህ ላይ በተጨማሪ የአላህ መልእክተኛ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሌሎችም የስጁድ ቦታዎች ላይ ሱረቱል ኢንሺቃቅ ሱረቱል አለቅ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሂጅራ ካረጉ በኋላ በእነዚህ ሱራዎች ላይ ቀርተዋል ሰለም ለዚህ ሙፈሰል የሆኑ አጫጭር ሱራዎች ላይ ያሉ ስጁድ ትላዋዎች ላይም ያው ስጁድ ማድረጉን የሚቻል መሆኑን ያሳየናል ለዚህ መንሱኽ አይደለም ስጁድ ትላዋ በአጫጭር ሱራዎች ላይም እንደዚሁ ሊደረግ የሚችል ነውና ይሄ ሐዲስ መተውን ሳይሆን የሚያሳየው መስገድም ይቻላል እንደዚሁም አለ መስገድም ይቻላል የሚለውን ያሳየናል ቀጣዩ ሐዲስ
عن خالد بن معدان رضي الله عنه قال فضلت سورة الحج بسجدتين رواه أبو داود في المراسيل ورواه أحمد والترمذي موصولا من حديث عقبة بن عامر وزاد فمن لم يسجدها فلا يقرأها وسنده ضعيف እነዚህ ሁለት ሐዲሶች በሱረቱል ሐጅ ላይ ያለውን ሰጅዳ የሚያሳየን ነው። ሱረቱ ሰጅዳ ላይ ሁለት ቦታ ስጁድ ይደረጋል። የመጀመሪያው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሰማይ በምድር ያለው ሁሉ ለሱ የሚያጠራ መሆኑን በሚያሳየው አያት ላይ ማለት ነው። አለም ተራ ان الله يسبح له من في السماوات والارض والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألم ترى أن الله يسبح له من يسجد له من ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء በሚለው አያት ላይ ስጁድ አለ። እንደገና መጨረሻ ላይ ደግሞ እንደዚሁ ሌላ አንድ ስጁድ አለ። ወደ መጨረሻው አካባቢ ضرب الله سبحانه وتعالى والذين يدعون من دونه ما لا نعم كلاي لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له يا ليمتنا ولله نعم بارك الله فيك يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحوا በሚለው ላይ ስጁድ ይደረጋል ማለት ነው። አሁን እዚህ ቦታ ላይ የሚለው ምንድነው? እሱ ከኻሊድ ኢብኑ መዕዳን የተዘገበው ሐዲስ فضلت سورة الحج بسجدتين سورة الحج በሁለት ስጁድ ቦታዎች ከሌሎቹ ተልቃለች የላቀች ተደርጋለች የሚል ነው። አቡ ዳውድ የዘገቡት ነው፣ ሙርሰል ነው። እንዲሁም ከዛ በባሰ ሁኔታ መውሱል ሆኖ ኢማም አህመድና ትርሚዚ የዘገቡት ከዑቅበት ኢብኑ ዓሚር በተዘገበ ሐዲስ ተጨማሪ ዘገባ ምን እናገኛለን? فمن لم يسجدها فلا يقرأها በሱረቱ الحج ላይ ያሉትን ስጁድ የማያደርግ ከሆነ እንዲያውም ባይቀራው የሚል ነው። በዚህ መጠን ሐዲሱ ይሄኛው በተለይ ሁለተኛው ሐዲስ ወሰነዱሁ ضعيف ሰነዱ ድክመት አለ የማይሰግድ ከሆነ አይቅራ የሚለው ማለት ነው። በጥቅሉ ግን ከዚህ ሐዲስ የምናየው ሱረት አልሐጅ ሁለት የስጁድ ቦታዎች እንዳሉት እናያለን። ይሄም በዚህ መጠን ከሌሎቹ ሱራዎች በዚህ በሰጅዳ ተልቃለች የሚለውን ነገር ልንወስድ እንችላለን። ከዛ ውጪ ግን ከሱረቱል ሐጅ የላቁ በጣም ብዙ ሱራዎች አሉ፣ ሱረቱል ሐጅን የሚልቁ ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ጊዜ ስቀራው 3 የቁርአንን 1/3ኛ እንደቀራህ የሚጠቁመን ምንድነው? ሱረቱል ኢኽላስ፣ አያቱል ኩርሲ፣ ሱረቱል በቀራ፣ ሱረቱል ፋቲሃ፣ ኡሙል ኪታብ ሌሎችም አሉ። ስለዚህ ብልጫ የሚለው ነገር በዚህ ገደብ ከሆነ ያው ያስኬዳል ማለት ብልጫ የሚለው በዚህ ገደብ ሆኖ ያስኬዳል። ከሐዲሱ ተጨማሪ የምናገኘው ሱረቱል ሐጅ ሲቀራም ስጁድ እንደሚደረግ ያሳየናል። ይሄም ያው ስጁድ አይደረግም የሚለውን አቋም በተቃረነ መልኩ ማለት ነው። ሐዲሱ የበለጠ ጠንካራ ቢሆን ኖሮ ሱረት አልሐጅ ላይ ያሉትን ሰጅዳዎች ስጁድ ማድረግ ዋጅብ መሆኑን በሁለት መንገድ ያሳየን ነበር። አንደኛው ፉድለት መባሉ፣ ሁለተኛ ደግሞ ስጁድ ካላደረገ እንዳይቀራ የሚለው የባሰ የነገሩን ያጠነከረ መሆኑን ያሳየን ነበር። ነገር ግን ይሄ አንደኛ ከሐዲሱ በሰነዱ ላይ ካለው ድክመት አንፃር እንደዚሁም ሌሎች የስጁድን ዑሙመን ስጁድን በተመለከተ ያሉ ማስረጃዎችን ስንመለከት ይሄ በዛ በሱረቱል ሐጅ ላይ ያሉትን ስጁዶች በበለጠ ትኩረት መስጠትና ሊሰግዳቸው እንደሚገባ ታኪድ የሚያደርግ ነው በሚለው እንወስደዋለን ማለት ይመጣልናል። ደግሞ ሌላ ሐዲስ አለ ከዑመር ኢብኑ ኸጣብ ረዲየላሁ ዐንሁ أن الله سبحانه وتعالى لم يفرض علينا السجود إلا أن سجودن فلغن ስናደርገው እንጂ በግዴታ ማድረግ እንዳለብን አላህ አልደነገገብንም የሚለው የበለጠ ነገሩን ምን ያረጋዋል። ስለዚህ ምን ይሆናል? የሱጁድ التلاوة ሱና ሙአከድ በሆነው መጠን ላይ ይቀራል ማለት። ቀጣዩ ሐዲስ عن عمر رضي الله عنه قال يا أيها الناس
إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه إمام البخاري زقبانو كعمر بن الخطاب رضي الله عنه يتزقب زقبا يا أيها الناس أن أنت سوت شوي إنا نمر بالسجود السجود سجود التلاوة لي مالت أن الفالن يقران أن الفالن فمن سجد فقد أصاب يسجد سو برقت تككل سرطوال ومن لم يسجد ያልሰገደ ደግሞ ስጁድ ያደረገ ደግሞ فلا إثم عليه ወንጀል የለበትም እኛ ስናልፈው ለምን ታለፈ ብሎ ጭቅጭቅ ሊፈጥር ወይም ቅሬታ ሊፈጥር የሚገባ ሰው መኖር የለበትም የሰገደ ሰው ጥሩ ነው ቀርቶ ሲቀራ ስጁድ ላይ ሲደርስ ከሰገደ ጥሩ ነው ሳይሰግድ ካለፈ ደግሞ ይሄ ነገር እንደ እንከን ሊታይበት አይገባም ምንም ወንጀል የለበትም ሰውየው በዛ ዘገባ ላይ እንደገና إن الله تعالى ይላል وفيه إن الله تعالى لم يفرض السجود إلا أن نشاء وهو في الموطأ إمام مالك موطأ لي يميقنينو الله سبحانه وتعالى سجود بنيالي قديتا على رقبنم فلقن بهون انجي معناه بفلاقوت يمسرانو اوبشنال ويم دقمو تطوعنو عند سو براسو فلاقوت يمسراو نقرنو مالتنو إيه كعمر بن الخطاب رضي الله عنه يتقنيو زقبا ይሄ ንግግር የመጣው መቼ ነው ዑመር ኢብኑ ኸጣብ ኹጥባ ያረገ ነው ጁምዓ ላይ ማለት ነው بمعنى ዑመር ኢብኑ ኸጣብ ኹጥባ ያረገ ነው ማለት ታዳሚው ማን ነው አብዛኛው ሰሃቦች ናቸው ወይም ሁሉ ሰሃቦች ናቸው ቢያንስ አብዛኛዎቹ ሰሃቦች ዑመር ኢብኑ ኸጣብ ጁምዓ ኹጥባ ላይ ሰሃቦች ሁሉ ባሉበት ይሄንን በሚናገርበት ጊዜ ማንንም ሰው አለመቃወሙ ምን ያሳያል በዝምታ አግሪ ያርጋል ተስማምተዋል ማለት ነው በዑመር ስተት ቢሆን ኖሮ ምን ያረጋሉ ሐሳባቸውን ከመናገር ወደ ኋላ ይሉ ሰሃባዎቹ ማለት ነው እና ለም ኑመር بالسجود الا ان نشاء ፈልገም ቢሆን እንጂ በአንዳንድ ዘገባዎች እንደመጣው በመጀመሪያው ኹጥባ ላይ ወርዶ ስጁድ ያደረገበትና በሚቀጥለው ሳምንት ተመሳሳይ ሱራ ቀርቶ ስጁድ ያለማድረጉን የሚዘግቡ ዘገባዎችን እናገኛለን ስለዚህ ይሄ የዑመር ኢብኑ ኸጣብ ንግግር በጁምዓ ኹጥባ ላይ መሆኑ ሰሃባዎችም ባሉበት ቦታ ላይ መሆኑና እነሱም አለመቃወማቸው ምን ያሳየናል የሱጁድ ቲላዋ የሚለው በሱናነቱ እንደሚጸና ዋጅብ የሚለው አቋም ላይ እንደማይደርስ ያሳየናል ሼኽ الاسلام ተይሚያም ረሂመሁላሁ ተዓላ ይሄንኑ ይናገራሉ ወለም ያቲ بإيجابه قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قياس سجود التلاوان واجب ነው በሚል ማስረጃ ከቁርአንም አልመጣም ከሱናም አልመጣም إجماعም የለም قياسም ስለዚህ ምን ይሆናል በሱናነቱ ይጸናል ማለት ቀጣዩ ሐዲስ كعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتزجب سيهون قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن يا الله ملكتنيا نبي صلى الله عليه وسلم قرآن لأن عليك أرالو فإذا مر بالسجدة كبر سجود بوتالي سيدرسو الله أكبر لنا وسجد سجود يادرقالو وسجدنا معه كساتشو غارينيام سجود نادرقالن رواه أبو داود بسند فيه لين حديث أبو داود يزقوتنو بسند لي دكمة اللبت إهم أصلو بصحيح البخاري وصحيح مسلم لي يميقينو أصلو بصحيح لي يتزقبنو مالتم من حديث ابن عمر بليلاك آل مالتم بليلا يزقباك آل تزقبون ناقنيال إهم حديث يمياسردان من دنوسو عندنا سجود التلاوة مشروع مهونون ياساينال ሁለተኛ ቁርአን ሲቀራ የሚያዳምጠው ሰው ቃሪኡ ስጁድ ካደረገ አዳማጩም አብሮ ስጁድ እንደሚያደርግ ያሳየናል ይሄ ያው ላይቭ በሆነ ሁኔታ ላይ ማለት ወይም ፊዚካሊ ቁጭ ብሎ በሚያዳምጡ እና በሚቀሩ ሰዎች መሃል ማለት ሌላው ከሐዲስ የምናገኘው ቁርአኑን የሚቀራው ሰው በስጁድ ቲላዋ ላይ ለአዳማጮቹም መሪ ነው ማለት ነው እሱ ሲሰግድ ነው የሚሰግዱት ካልሰገደ አይሰግዱም ተከታዮች ናቸው ሌላው በግንዛቤ ደረጃ የምናገኘው ደግሞ ምንድነው እሱ ሲሰግድ ነው የሰገዱት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲሰግዱ ሰግደዋል ስለዚህ ቃሪው ሲሰግድ ይሰግዳሉ ባይሰግዱስ ኖሮ አይሰግዱም ነበር የሚለውን ግንዛቤ ያስይዘናል ስለዚህ አዳማጭ የሆነ ሰው ቀደም ሲልም እንዳነሳ ነው ስጁድ የቀራው ሰው የስጁድ ካላደረገ አዳማጩም አያደርግም የሚል ነው ሌላ ተጨማሪ በዚህ ሐዲስ ውስጥ የምናገኘው ምንድነው
ለሱጁድ በሚወረድበት ጊዜ ሰላት ላይ የሚሆን ከሰላት ውጪ ተክቢር እንደሚደረግ እናያለን። ከበረ የሚለው ወደ ሱጁድ በሚወረድበት ጊዜ ተክቢር ይደረጋል። ምንም እንኳን ሐዲሱ ድክመት ቢኖረውም ተጨማሪ ግንዛቤ ይዞልን የመጣው ምንድነው እሱ ከቲላዋ ላይ ስጁድ ማነው በቁርአን ሰላት ላይ እየሰገደ ስጁድ ቲላዋ ላይ ከደረሰ አላሁ አክበር ብሎ ወደ ስጁድ እንደሚወርድ ነው። ብዙዎቹ ደግሞ ምን ይላሉ? ያ ስጁድ በሚወርድበት ጊዜ ነው እንጂ ተመልሶ ሲነሳ ተክቢር አያደርግም የሚል አቋም ያንጸባረቁት ብዙዎቹ ናቸው። ነገር ግን ከሰላት ውጭ የሚሆን በሰላት ውስጥም ስጁድ ሲያደርግ ወደ ስጁድ ሲወርድ አላሁ አክበር ብሎ የሚወርድ መሆኑን ያሳየናል። በዚህ ሐዲስ ላይ ተመልሶ ሲመጣ ተክቢር አድርጓል የሚል አያሳየንም። ስለዚህ ማእሙሞቹን ወደ ስጁድ እየወረደ መሆኑን የሚያውቁበት መንገድ ነው ማለት ስጁድ ትላዋ ላይ ተክቢር አድርጎ ወደዛ ሲወርድ ማእሙሞቹ የሱን እንቅስቃሴ አይተው ስጁድ ያደርጋሉ። ሌላው በሌላ ዘገባ ላይ እንዳየነው የአላህ መልእክተኛ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም في كل خفض ورفع በዝቅ ብለውም ሲሄዱ ወከፍ ሲሉም ደግሞ ምን ይላሉ? ተክቢር እንደሚሉ አለ ዘገባ ማለት ነው። ያንንም በመናይበት ጊዜ ሲነሳም ተክቢር ማለቱ ችግር እንደሌለው ያሳየናል ማለት ነው። ሌላው ስጁድ ቲላዋ ላይ ስጁድ ቲላዋ ሰላት ካለ መሆኑ አንፃር በሰላት ውስጥ ሲኖር ብቻ እንጂ ከሰላት ውጪ ባለው ጊዜ የሰላት ሸርጦች ለስጁድ ቲላዋ አይቀመጡም። የሰላት ሸርጦች ለስጁድ ቲላዋ የሚቀመጡ አይሆንም። የሰላት ሸርጦች ጣሃራ መኖር፣ ቂብላ መዞር፣ እነዚህን የመሳሰሉ ነገሮች ሸርጥ አይደሉም ማለት ነው ለስጁድ ቲላዋ። ይሄ ሼኽ الاسلام تقي الدين رحمه الله تعالى من ይላሉ? ولا يشرع في سجود التلاوة تحريم تكبيرة الإحرام ولا تحليل تسليم يلم وهذا هو السنة وهي ነው ማለት ነው። ተክቢረተ الإحرام الله أكبر ብሎ ከዛ በኋላ አይደለም የሚወርደው ማለት ኢላ በሰላት ውስጥ ከሆነ እንደዚሁም ማሰላመት ስጁድ ቲላዋ ላይ ማሰላመት የለም። وهذا هو السنة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم ይሄ ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የታወቀውና የተያዘው ሱና ይሄ ነው። وعليها عامة السلف ጠቅላላ ሰለፎቹም በዚሁ ላይ ነው ያሉት። وعلى هذا فليس هو صلاة ይሄም መሰረት በማድረግ ሰላት ነው ማለት አንችልም። ስጁድ ቲላዋ ሰላት አይደለም፣ ስጁድ ነው፣ ሰላት አይደለም። فلا يشترط له شروط الصلاة ከዚህ በመነሳት ምን እንላለን? ለሰላት የተቀመጡ ሸርጦች ምን አይሆንም ለስጁድ ቲላዋ እንደ ሸርጥ አይቀመጡም። بل يجوز على غير طهارة طهارة ሳይኖረው ሊሰግድ ይችላል። وإلى غير قبلة ከቅብላ ውጭ ሊሰግድ ይችላል። كسائر الذكر ሌላ ذكر እንደሚያደርግ ምሳሌ አንድ ሰው ذكر سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر ሲል ይሄንን ለማድረግ ፊቱን ወደ ቅብላ እንደማያዞረው ሁሉ ማለት ነው። وكان ابن عمر يسجد على غير طهارة عبد الله بن عمر رضي الله عنه ያለ طهارة ይሰግዱ እንደነበረ ማነው ስጁድ ቲላዋን ማለት ነው። بارك الله فيكم ስጁድ ቲላዋን ያለ طهارة ስጁድ ያደርጉ እንደነበር ለስጁድ ቲላዋ ኢማም አልቡኻሪም በዚሁ አቋም ላይ ነው የጸኑት። ከመሆኑም ጋር ያ የሚቻል ከሆነ የተሻለው ምንድነው? የሚቻለውን ማድረግ ነው ማለት ነው። ምሳሌ ጣራ ሳይኖረው ሰላት ቁርአን ሊቀራ ይችላል ማለት ውዱ ሳይኖረው፣ ነገር ግን ቢያንስ ወደ ቅብላ መዞር ይችላል። የሚችል ከሆነ ያንን አሟልቶ ቢያደርገው ጥሩ ነው። ابن القيم رحمه الله تعالى من ይላሉ? لم يذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر للرفع من هذا السجود النبي صلى الله عليه وسلم ይህን ስጁድ ሲያደርጉ ከስጁድ በሚነሱ ጊዜ ተክቢራ አድርገው እንደተነሱ የተዘገበ ምንም ነገር የለም። عبدالرحمن إمام الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى من ይላሉ? سجود التلاوة إذا فعل خارج الصلاة سجود التلاوان كصلاة وجي صلاة وستساون كصلاة وجي كهنا فالصحيح أنه لا يجب فيه تكبيرة ولا تسليم تككلنيو አቋም ምንድነው? سجود التلاوة ሲያረግ ከصلاة وجي كهنا تكبير ما يسፈልገውም تسليم ما يسፈልገውም ولا يشترط فيه الطهارة طهارም شرط አይደለም ለሱ ولا استقبال القبلة ወደ ቅብላ ፊት ማቅጣጨትም ሸርጥ አይደለም ولكنه بشروط الصلاة أكمل ነገር ግን የሽሩጥ የሰላቶችን ሽሩጥ አሟልቶ ቢያደርገው ደግሞ የተሟላ ይሆናል ማለት وإن كان في نفس الصلاة إن كان في نفس الصلاة በሰላት ውስጥ ከሆነ ደግሞ فحكمه حكم سجود الصلاة የዚህ ትላዋ ምን ይሆናል ማለት ነው?
የቲላዋ ስጁድ በሰላት ውስጥ ስለሆነ ልክ እንደሌሎቹ የሰላት ስጁዶች ይሆናል ማለት ነው። ተክቢር ያደርጋል ሲወርድ፣ ሲነሳም ተክቢር ያደርጋል ማለት ነው። وهو اختيار الشيخ تقي الدين የሼኽ الاسلام አቋም ይኸው የሳቸው ምርጫ ይሆነው። نعم በተጨማሪ ምን ይላሉ? واحاديث الوضوء نعم በጥቅሉ ያው ውዱእን የሚያስገድዱ ሁኔታዎች ያው ትክክለኛው በሰላት ላይ ያለ ሲሆን ነው እንጂ ከሰላት ውጪ ባለበት ሁኔታ ቀደም እንዳልነው እነዛ ሁሉ ሸርጦች አያስፈልጉም። አድርጎ ሸርጦቹ በተሟላ መልኩ ቢሆን ግን አፍضل ነው የሚል ነው። ቀጣዩ ሐዲሱ አቢ በክራ ረዲየላሁ ዐንሁ ምን ይላል? أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسره خر ساجدا لله رواه الخمسة إلا النسائي. بزي حديث ليك أبي بكر رضي الله عنه بتزجب حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يا الله ملك تنيا نبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسره عند يمياس دستاتشو نجر ويمياس دستاتشو زينا سيمت اللاتشو خر ساجدا لله لا الله سبحانه وتعالى سجود يوردالون خر يوردالو ساجدا سجود يميادرقو هونو مالت ولا سجود يوردالو لله سبحانه وتعالى لا الله سبحانه وتعالى مسكانا لما سكبات مالت حديث أمستو كإمام النسائي وچي زقبوتال إيه حديث بتليايو دقا في زقبوش تتأناكرو لما سرجا يميبك أي هوننو أهون رئيساتشن ودا من متوال ودا سوستنياو رئيس متوال مالت ودا سوستنياو رئيس متوال سجود السهو أيتنال سجود التلاوة أين أهون دقمو يا سوستنياو رئيس سجود الشكر لاي نو يميامت عنيه حديث بزي حديث مسارت عند سو أسدساج زينا بمياغنيو غزي سجود مادرغو يتوددنا كنبي صلى الله عليه وسلم يتغني سنة مهونون እንረዳለን። ይሄንን ዑለማዎች ምን ይሉታል? سجود الشكر ይሉታል። سجود الشكر የሚመጣው መቼ ነው? አንድ ሰው إذا تجدد عنده نعمة يا الله ጸጋ يا الله نعمة አስደሳች የሆነ ነገር እሱ ዘንድ በታደሰ ቁጥር የታመመ ሲሽርለት ያጣውን ሲያገኝ እንደዚሁም ያስጨነቀው ነገር ፈረጅ ሲመጣለት እነዚህ ሁሉ ለምሳሌ የካዕብ ኢብኑ ማሊክ ታሪክን እናቀዋለን። በዛ ታሪክ ላይ ለዛ ሁሉ ጊዜ መሬት አላህ በቁርአን ላይ እንደገለጸው وضاقت عليهم الارض بما رحبت ምድር ሰፊ ከመሆኗ ጋር የጠበበባቸው ሁኔታ ላይ እንደነበሩ አነስ ኢብኑ ማሊክ ኢብኑ ራሱ ማነው ማሊክ ካዕብ ኢብኑ ማሊክ ረዲየላሁ ዐንሁ ራሱ ሲናገር ምንድነው የሚለው? ተነከረት አለይን መዲና የማላውቃት ከተማ ሆነችም እስከሚል ድረስ ማለት የሚወደው የሚያቀው ዘመዱ ያክስቱ ሰላም አለይኩም ዝም ብሎት መሄዱ እኔ አላህ መልእክተኛው እንደምወድ አታውቅም አንተ ይለው አላህ ወረሱሉ አዕለም። ከዛ በኋላ ግን ዜናው ሲመጣለት አብሽር ከጃ الفرج ተብሎ ሲመጣለት ምንድነው ያደረገው? فخررت ساجدا ከደስታ ብዛት ስጁድ ወረድኩኝ ይላል። እነዚህ ተግባራቶች ከሰሃቦች በተለያዩ አጋጣሚዎች ተደጋግመዋል። አንድ ሰው አስደሳች የሆነ ነገር በሚያጋጥመው ጊዜ ለአላህ ምስጋና ለማስገባት ስጁድ ማድረግ ይሄ ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተያዘ ነው። አደጋ ሲወገድ፣ ደስታ ሲመጣ፣ ጭንቅ ሲገላገሉት እነዚህና የመሳሰሉ ሁኔታዎች ላይ አንድ ሰው አላህን ለማመስገን ስጁድ መውረዱ ምንድነው የተወደደ ነው ማለት። ልክ እንደቀደሙ ይሄኛው ምንድነው ስጁድ ትላዋ ሰላት አይደለም ስጁድ ነው የሚደረገው። ስለዚህ እንደ መጀመሪያው ጣሃራ እነዚህን የመሳሰሉ ሸርጥ አይደሉም። ቅብላ መዞር ምናምን ዜናው በደረሰው ሰዓት ላይ ወይም ኒዕማው በተጀደደለት ጊዜ በታደሰለት ጊዜ ባለበት ሁኔታ ስጁድ ያደርጋል ማለት። ስጁድ الشكر የተወደደ ነው ሙስተሐብ ነው። ابن القيم رحمه الله تعالى من قال لو لم تأتي النصوص بالسجود عند تجدد النعم لكان هو محض القياس ومقتضى عبودية الرغبة. ምንም ማስረጃ ባይኖር እንኳን ምንም አይነት ማስረጃ ባይኖር እንኳን በቂያስ ራሱ ስታየው ስጁድ الشكر ምንድነው ተገቢ እንደሆነ ያሳያል። የሰው ልጅ አስደሳች የሆነ ከጭንቅ ግልግል ሲመጣለት ወይም ደግሞ የታመመ ሰው ሲሽርለት የሚፈልገውን ነገር ባገኘ ሰዓት አላህን ለማመስገን ይህንን ማድረጉ ማስረጃ ባይኖረው እንኳን ይሄ ስጁድ ለማድረግ በቂ ነገር ነው። ከስጁድ التلاوة የሚለየው ምንድነው? እሱ
ከስጁድ ቲላዋ የሚለየው ስጁድ ቲላዋ ሰላት ላይ እያሉም ቢሆን ይደረጋል። ስጁድ ሽክር ግን በሰላት ላይ አይሆንም። በሰላት ላይ ስጁድ ሽክር ካደረገ ሰላቱን ያበላሽበታል። ሰላት ላይ ምንድነው ተጨማሪ ስራ ነው። በሰላት ላይ ተጨማሪ ለምሳሌ ሰላት እየሰገዱ ሆነ የሚያስጨንቃቸው ነገር ኖሮ ሰላት እየሰገዱ ዙህር ሰላት ወይም አስር ሰላት ላይ እያሉ አንዱ መጥቶ ድምጹን ከፍ አድርጎ የሆነ የሚያስደስታቸውን ግልግል የሆነ ነገር ቢነግራቸው የሚሰሩትን ትቶ ወደ ስጁድ አይወርዱ። ሰላት ሁሉም ስራውን ትቶ ወደ ስጁድ አይወርዱ። ይሄ ምንድነው ከሰላት ውጪ የሚሆን ስለዚህ ሰላት ውስጥ ሆኖ አይደረግም። ከስጁድ ቲላዋ የሚለየው እሱ ነው ማለት ነው። عن عبد الرحمن بن عوف كعبد الرحمن بن عوف بتزجبوا زجبا رضي الله عنه قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتنيا سجود አደረጉ فأطال السجود سجوداቸውን አረዘሙት ثم رفع رأسه ከዛ ጭንቅላታቸውን ቀና አረጉ وقال إن جبريل أتاني جبريل እኮ መጣኝና فبشرني የምስራች ነገረኝ فسجدت لله شكرا اللهን ለማመስገን ስጁድ ወረድኩኝ። ይህ ሐዲስም እንደዚሁ በኢማም አልቡኻሪና በኢማም ሙስሊም ሸርጥ ላይ የሚገኝ ነው። ስጁድ ሽክር ሙስተሐብ መሆኑን በስጁድ ሽክር ላይ ማርዘም እንደሚቻል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የምስራች ከጅብሪል የመጣላቸውና ስጁድ ያደረጉበት ምክንያቱ ደግሞ በአንዳንድ ዘገባዎች እንደመጣው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ አንድ ሰው ሰላዋት አንድ ጊዜ ካወረደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala 10 በሱ ላይ ሰላዋትን እንደሚያወርድበት መነገሩ ነው ተብሏል። ይሄ በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ ሰላዋትን ማውረድ ከሚያመጡ ጥቅሞች አንዱ ነው ማለት። በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ ሰላዋትን ማውረድ ከሚያመጡ ጥቅሞች አንዱ ምንድነው? አንድ ጊዜ በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ ሰላት ሲያወርድ አላህ ደግሞ በሱ ላይ 10 ሰላዋትን ያወርድበታል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን መዘናጋት የለብንም። በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ ሰላዋት ማውረድ በጣም ብዙ ጥቅሞች አሉት። ነብዩ ቀይም ረሂመሁላሁ ተዓላ ወደ 40 የሚደርሱ ፈዋኢዶችን ያወጣሉ በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ ሰላዋት ማውረድ የሚያመጣውን ጥቅም። ስለዚህ እኛ ሰላዋትን የቢድዓ ሰዎች እንደሚሉት እኛ ሰላዋት የምንጠላ ሰዎች አይደለም። በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ ሰላዋት ማድረግን የሚጠላ ሰው የለም። ችግሩ ምንድነው? ቢድዓ የሆነ ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሰሃቦች ያልተያዘ ሰላዋት አደራረግ አታርጉ ነው። ሰላዋት ማድረግና ለቅሶ ሊገናኝ አይገባውም። በታዕዚያ ላይ አንድ ሰው ሰላዋት አልተቀራለትም ታዕዚያው በቃ ተበላሸበት እስከሚባል መሆን የለበትም። ይሄ ምንም ያገናኘው ነገር አንዳንድ ሰዎች ለራሳቸው ምናልባት ጥቅም ሲሉ ሊሆን ይችላል። ሰው ሲሞት ራሳቸውም ደግሞ ጠቅልለው ይገባሉ። እዛ በኋላ ቡና አምጡ ሻይ አምጡ እየተባለ በቃ اللهم صل على ይሄ ደግሞ ኪታብ ተዘጋጅቶለት ማለት ኪታብ ተዘጋጅቶለት الذي يأمر كذا وكذا اللهم እየተባለ የሚባል ነገር አይደል። ሰላዋት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባሳዩት መልኩ ባጭሩ ሰላዋት የሚያደርግ ሰው ምን ሊል ይችላል? اللهم صل وسلم على نبينا محمد يليل እንደዚሁም اللهم صل وسلم على نبينا محمد እንደዚሁም اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ይል ይችላል። በረጅሙ ደግሞ ሰላት الإبراهيمية ያለው እነዚህ ሁሉ አሉ። ከዛ ውጪ ግን ያልተባሉ ቃላቶችን መጨመር اللهم صل على سيدنا ومولانا ይህ ሁሉ እሳቸው የእሳቸው መገለጫ ነው አይደለም አይደለም ጥያቄው። እሳቸው ሰይድ ናቸው መውላ ናቸው አይደሉም እሱ አይደለም ርዕሱ። ያ ሁለተኛ ርዕስ። ሰላዋት ግን ዒባዳ ነው። ዒባዳ ከመሆኑ አንፃር መሽሩዕ የሆነ ነገር ነው መደረግ ያለበት። በዚህ አይነት መልኩ በሉ አልተባልንም። የአላህ መልእክተኛ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሃቢዩ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ረሱልም ናቸው ነብይ ናቸው። ያስተማሩት ወዓላ ነብይከ الذي አርሰልተ የሚለውን ረሱሊከ الذي አርሰልተ ሲል ነው አይሆንም ብለው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያስተካክሉት። ስለዚህ በተደነገገው መልኩ ነው መሆን ያለበት ነው። አሁን ጭቅጭቁ ያለው ምንድነው? ሰላዋት አታርጉ አይደለም። አንዳንድ ሰዎች ለማጥላላት ለማንቋሸሽ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጠላት አድርጎ ሰዎችን ለማሳየት የሱና ሰዎችን ለማሳየት የሚጠቀሙበት ፕሮፓጋንዳ ነው። ሰላዋትን እንዴት ኢነላሁ መላኢከተሁ ይሰሉና ዐለ ነብይ ያ አዩሀ الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا እየተባለ እኛ አሁን ያው እያንዳንዱን ሐዲስ ባነሳን ቁጥር የሳቸውን ስም ባነሳን ቁጥር ሰላዋት እያወረድን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሚጣላ የሚለው ከየት የመጣ ነው? ከርዕሱ ውጪ የሆነ ነገር ጎትቶ አምጥቶ ርዕሱ ውስጥ አስገብቶ ነብዩን የሚጠሉ ሰላዋት የሚጠሉ እያለ የሚደጋግመው ለምንድን ነው? ለማጥላላትና ለማንቋሸሽ ህዝብ ፊት አጥላልቶ ለማቅረብ ካልሆነ በስተቀር የጭቅጭቁ ርዕስ ሰላዋት አርጓ አታርጓል ሰላዋት ማድረግ ይቻላል አይቻልም አይደለም። ይሄ ያለቀለት ጉዳይ ነው። ማንም ቢሆን በዚህ ጉዳይ ላይ ሊጨቃጨቅ አይገባም።
ግን ምንድነው እሱ እንዴት ነው ሰላዋት የምናደርገው ሰላዋትና ተዕዚያ ምን አገናኘው እንደዚሁም ደግሞ እያጨበጨቡ اللهم صل على نبينا እያጨበጨቡ وما كان عباد ما كان صلاه في البيت الا مكاء وتصديا ጭብጨባና ፉጨት ተጨምሮበት ይሄ አይሆንማ አሬ ሰርግ ነው ይባላል አንተ በሰላም ሰርግ ብትለ ከየት እንደመጡ ሳታቅ ያዝ ይባባል ድቡ ከዚህ እዛ በኋላ ሰላም የት ነው እሱ በመሰረቱ ወንድ ልጅ ሰርግ ብሎ ማጨብጨብና መዝፈን ይቻላል እንዴ ነው አይቻልም እንኳን ሰላዋት ብሎ በሰላዋት ስም መዝፈን ይቀርና ማለት እዚህ ርዕሱን ቀይሮ ሰላዋት ጥላቻ ከማስመሰል ይልቅ ትክክለኛውን ርዕስ አምጥቶ ወደ ትክክለኛው ማስረጃ መምጣት የተሻለ ነው እዚህ በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰላዋት ማድረግ ይሄ ትልቅ ቁም ነገር ያለውና በጣም በርካታ ፈዋይዶች እንዳሉት የታወቀ እዚህ ላይ እናቆማለን ኢንሻአላህ ካቆምንበት በሚቀጥለው እንቀጥላለን ያው የዛሬ ደርሳችን እዚህ ላይ ያቆማል ከሰላት በኋላ ደርስ የለንም ዛሬ ከሰላት በኋላ ደርስ የለም